राम राम प्यारो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। भगवान रामचंद्र अत्यंत मातृप्रेमी थिले। सदा सर्वदा से प्रत्येक नारी को मां दृष्टि देखती, जेहेतु से मर्यादा पुरुषोत्तम अटंती, तेणु से सकल नारी भितर समस्त नारी भितर से मां को दर्शन करी पारंती। कारण से हेले स्वयं विष्णु बा ब्रह्म कहले कौन सी अत्युक्ति हेब नाही। तेबे रामायण रे से बहुबार बहु जन को ससम्मान सहित मां संबोधन करिसेंती। एही संबोधनर फलस्वरूप आज जगत भगवान रामचंद्र को मर्यादा पुरुष बोली प्रणिपात करुछंती। तेबे ये होची कथा, से तीन जन मां को माने जणे मां हेले देवादिदेव महादेवंकर सहोदरणी बा घरणी मां पार्वती बा जगतजननी मां पार्वती। आउ जणे हेले भक्त सबरी बा सबरी मां। आ तृतीय जनक होउछन जानिछंती, ये होउछि आश्चर्यर कथा। जणे शत्रुंकर स्त्री को भी से मां बोली संबोधन करिसेंती, जे कि रामंकर परम शत्रु थिले। से होउछंती के ना विश्रवा नंदन रावण, जहांको स्त्री मंदोदरी को से मां बोली संबोधन करिसेंती। तबे आसंतु जानिबा भगवान रामचंद्र केउ समय रे केउ परिस्थिति रे समस्त को मां बोली संबोधन करिसेंती। थरे कौन है जगाधिपति देवाधिपति जगतर पिता देवादेव महादेव जगरे बसिचंती। आ जगरे बसी से राम 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 जप करुचंती। से राम नाम एते विलीन हो जाइछंती जे महादेव को बाहर कौन सी जिनिस स्पर्श करि पारु नाही। पाखरे मां पार्वती बसचंती, तथापि से जानी पारु नाहंती जे मां पार्वती कोठारे बसचंती। जेते बेले देवादिदेव महादेवंकर ध्यान भंग हैला बा नाम जप भंग हैला, सेते बेले मां पार्वती देवादेव महादेव को हाथ जोड़ी कहउछंती, हे नाथ, हे स्वामी, आपण तो समस्त देवंकर देव महादेव, आपण को समस्ते प्रणिपात करुचंती। तेबे आपण काहांकु प्रणिपात करुचंती बा काहाकु निज हृदय बसी तांकु जप बा ध्यान करुचंती। देवादेव महादेव शंकर टिके हसीदेले एवं कहले
हे देवी माँ पार्वती, हे महासती, जे जगतर नाथ बा जगतर जे सर्वस्व, जहा पाई ए जगत आतजात प्रत्येक प्राणी देहरे, प्रत्येक जीव देहरे जे नित्य विद्यमान, जे प्रत्येक जीव देहरे रमण करुछंती, मु सेई जगतर नाथ भगवान रामचंद्र को स्मरण करुची। जानिच देवी, सेई जगतर नाथ भगवान रामचंद्र को मु स्मरण कले मो प्रत्येकटी रम पुलकित हो उठे, असीम आनंद मो देहरे खेली जाए, मो पाई ए जगतटा संपूर्ण राममय हो जाए। ए कथा सुनिला परे माँ पार्वती दिने चिंता कले, सतरे कौन रामचंद्र एते महान, जार नाम रे जगाधिपति महेश्वर बा जगाधिपति शंकर शिव से नाम हजि जाउछंती। मु भी थरे जाए से नाम को, से व्यक्ति को दर्शन करी आसे। एमिति भावी माँ पार्वती कौन कले, निजर स्वामी देवादिदेव महादेव को किछि न जणे, किछि न कही से भगवान रामचंद्र को पाखक गले। देखिले जे भगवान रामचंद्र अति निकट बसिछंती, तांको पाखरे माँ सीता नहांती। तेणु माँ पार्वती कौन कले ना सीतांकर रूप नहीं बा सीता देह को धारण करी से राम को निकट में पहुंची गले एवं तांकु पाखक जाई अति आनंद रे कथबार्ता हवा को लगिले। एहा देखी भगवान रामचंद्र संगे संगे माँ पार्वती को ठारू दूरे जाई से तांको पाद स्पर्श करी माँ बोली तांको प्रणाम कले। एवं एई कथाटी हेला परे बा एई घटनाटी घटिला परे माँ पार्वती वास्तविक रूप में निजको लज्जित हेले। से जे उद्देश्य जाइतिले तांकर से इच्छा बा उद्देश्य बा मनस्कामना पूर्ण हेई पारिला नाही। देखंतु भगवान रामचंद्र केते मर्यादा पुरुष। माँ सीतांकर रूप नहीं आसिला पर माँ पार्वती से तांको जानी पारले जे ये मो स्त्री सीता नहंती, ये माँ अटंती। ये हूँ गोटे लक्षण बा गोटे अनुचिंता। प्रथमे सी भगवान रामचंद्र कौन करते ना माँ पार्वती को माँ रूपे संबोधन करते। आ द्वितीय कथाटी हूँ कौन भक्त बा देवी माँ सबरी। सबरी तो एमती देखा कुत्सित थिले, निज कोल जात होइतिले, तांको शरीर गठन एते सुंदर नथिला। तेणु मुनि ऋषि माने तांको आदौ भल पाऊ नथिले। तेणु सबरी कौन करुतिले ना आश्रम रे रही मुनि ऋषि कार्य रे साहाय्य करुतिले। दैनंदिन पूजा पाई फूल फल डाल पत्र जहाँ आवश्यक ताहा आनी दउतिले एवं आश्रम रे जहाँ किछि खाइबा को दउतिले ताहा खाई से बंचिकी रहुतिले। से छोट बड़ रही रामों प्रति तांकर अशेष अनुराग थिला। से भगवान रामचंद्र को दर्शन करने को चाहूतिले, किंतु कथार अच्छी ना ना भगवान को घर दूर हो थाई पारे किंतु अंधकार नुहे। हुए तो भगवान क्या विलंब दर्शन दे पारती
କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ହେଲା, ସେ ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆତୁର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ କୁଟୀର ନିକଟରେ ମୁରୁଜ କାଟନ୍ତି, ଘଟ ବସାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ବୋଲି, ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଫଳମୂଳ ଆଣି ରଖନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଖାଇବେ ବୋଲି, ଫୁଲ ସବୁ ବିଞ୍ଚନ୍ତି ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ବୋଲି। ଏମିତି କରି କରି ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ଯେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣଲାଲ ତାଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣଲାଲ ତାଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ଗଲେ, ତାହା ଦେଖି ସବୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ସତରେ କଣ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ କୁଟୀରକୁ ଏ ହତଭାଗିନୀକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ମୁଁ କେମିତି କରିବି। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତା ଆଖିରୁ ପ୍ରେମାଂଶୁ ସବୁ ବହି ବହି ଚାଲିଛି। ଏହା ଦେଖି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୟରେ ସେ ଶବରୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ସେଇ ଶବରୀଙ୍କର ଆଖିରେ ସେ ତାଙ୍କର ତିନି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତିନି ମା ତାଙ୍କର ସେଇ ଶବରୀଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେବୀ ଶବରୀଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ପ୍ରଣିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଶବରୀ ରାମଙ୍କ ରୂପରେ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶବରୀଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ପ୍ରଣିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାତୃ ପ୍ରେମ। ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କେବଳ ଜଗତଟା ମାତୃମୟ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଜଗତଟା ତାଙ୍କୁ ମାତୃମୟ ହିଁ ସ୍ପର୍ଶ ହୁଏ ବା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ରାବଣ ସେନା ଆଉ ରାମଙ୍କ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଧରାଶାୟୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ବା ପ୍ରାଣ ରହିଛି ବା ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନେଇ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ନା କଣ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜୀବନରେ କଣ ବା ଭୁଲ ନ କରିଛି? ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ବା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀହରି, ତାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇନଥାନ୍ତେ, ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇନଥାନ୍ତେ, ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏକଥା ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ଏ ହେଉଛି ରାବଣର ଶେଷ ସମୟ, କାରଣ ସେ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ, ପରମ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ଯାଅ ତାଙ୍କର ପାଖରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର। ଏବଂ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣ କିଛି ଜ୍ଞାନ ବି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର କଥା ରହିଛି ଯେ ରାମଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ
ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଏ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମନ କ୍ରୋଧିତ ହେଲା। ସେ କଣ କଲେ? ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ରାଗି ଯାଇ ସେ ରାମଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବା ରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ରାମଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ କିଛି ଦୂରରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକୁଟିଆ ବସିଛନ୍ତି। ମା ବା ଦେବୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତରେ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ରାମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଛାଇ ଆସି ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ଛାଇଟି ଆସି ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଛାଇଟିକୁ ଦେଖି ଦେବୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯେ ନିକଟକୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାମ କଣ କଲେ? ସେ ଛାଇଟିକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାସତୀ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ଥିଲା ବା ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାବ ଥିଲା, ତାହା ତାଙ୍କ ମନରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ବା ଉଭେଇ ଗଲା। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ, ଜଗତର ନାଥ, ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଏହା ଭାବି ସେ ରାମଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କହିଲେ ହେ ନାଥ, ହେ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ନା ମା, ତୁମେ ମତେ କେବେ ବି କ୍ଷମା ମାଗ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ହେଲ ମୋର ମା। ମା କେବେ ପୁଅ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ମା ପୁଅ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ। ତେଣୁ এই ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାଳରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ମିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଉଚ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ନାରୀ ଜାତିଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁ କାଳରେ ସେ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଗତରେ ପୂଜନୀୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ପାର୍ବଣ କରନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ତଥା ବିଶ୍ୱାସ ବି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଜିନିଷ ଶିଖିବା, ମାତୃଶକ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୂଜନୀୟ। କାହିଁକି ନା ମାତୃଶକ୍ତି ବିନା ଏ ଜଗତଟା ଅଧୁରା ହେଇକି ରହିଯାଏ। ମା ବିନା ଏ ସଂସାରରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ମା ବିନା ଏ ସଂସାରରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମା ବିନା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମା ବିନା ବିବେକ ନାହିଁ, ମା ବିନା ଯଶ ନାହିଁ, ମା ବିନା କୀର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ମା ବିନା ଧନ ନାହିଁ, ମା ବିନା ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗଟିକୁ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ମାତୃଭାବନା ଆସିବ। ତେଣୁ ମାତୃଭାବନା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଆସେ, ତାହେଲେ ଜଗତଟା ସୁନ୍ଦର
ସାରସ୍ୱତ ତଥା ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ। ବୋଲେ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ, ବୋଲେ ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ କି ଜୟ। ଜୟ ସିୟା ରାମ।